Zborovite Námos, pastir od Tekoe, negovite videnja za Izraelvo doba na judejski car Ozi i Jerovoam, sinot na Joas, izraelski car, na 2 godine pred zemljotresot. Toj veli, Gospod grmi od Sion, glasot mu se raznesuva od Jerusalim. Stočarskite pasišta žalat i se suši vrvot na Karmil, Gospod zboru avaka, za 3 zlostori na Damask, za 4 zločini od Lukata je neodpovikliva, zašto go vršja Galat so železni orudija, ke puštam ogan na Azailovio dom, za da gi izgori ven radovite dvorci, ke mu gi skrčam lostovite na Damask, ki gi istrebam žitelite na Vikat Aven i že zlonosec od Bet Eden aramski od narod ke otide vo ropstvo vo Kir, govori Gospod, Gospod zboru avaka, za 3 zlostori na Gaza, za 4 zločini od Lukata je neodpovikliva, zašto odvedoa se vo ropstvo i mu go predadoa na Edom, ke puštam ogan vrst zidovite na Gaza, za da i gi izgore dvorcite, ke gi istrebam azotskite žiteli i že zlonosecot od Askalon, ke ispružam raka vrst Akaron, za da zagine filistejski od ostatog, govori Gospod Bog, Gospod zboru avaka, za 3 zlostori na Tir, za 4 zlodejstva od Lukata neodpovikliva, zašto mu gi predade site zatočenici na Edom i ne se setija za bratski od Sojus, ke puštam ogan nad zidovite na Tir, za da gi izgore nivnite dvorci, Gospod zboru avaka, za 3 zlostori na Edom, za 4 zlodejstva od Lukata je neodpovikliva, zašto go goneše bratot so meč, zadušuvajkija svojata somilost, zašto go rasplamtuvaše svakogaš svoj gnev, zašto go poteknuvaše svoj bes, ke puštam ogan na Teman, za da gi izgori dvorcite vo Vosor, Gospod zboru avaka, za 3 zlodejstva na Amonovite sinovi, za 4 zlostori. Od Lukata je neodpovikliva, zašto gi rasparuva galatskite trudnici, za da gi raširat svojite granici, ke zapalam ogan na zidovite narava, za da i gi izgore dvorcite, so vojna vreva vodenna vojna, so buri vodenna viori, a carot ki im otide na zločenije, toj i negovite knezovi so nego, govori Gospod. Gospod zboru avaka, za 3 zlostorstva na Moav, za 4 zlodejstva od Lukata je neodpovikliva, zašto koskite na edomski od car gi spalja vo var, ke puštam ogan na Moav, za da gi izgori kariotskite dvorci, a Moav ke umre vo meteš, so bojna vreva i so zvukotna truba, ke go istrebam sudijata vonego i ke gi umrtvam site knezovi sonego, govori Gospod. Gospod zboru avaka, za 3 zlodejstva na Juda, za 4 zlostorstva od Lukata je neodpovikliva, zašto go otvrlja Gospodovio zakon i ne se pridržuva za negovite odredbi, gi zavedua lažnite bogovi, po koji odeja nivnite datkovci, ke puštam ogan na Juda, za da gi izgori jerusalimskite dvorci, Gospod zboru avaka, za 3 zlostori, za 4 zlodejstva od Lukata je neodpovikliva, zašto go prodava pravednikot za srebro i bedniot za lesni obuvki, zašto gazat po glavata na siromaviot i bednite gi vodat na zlo, sinot i tatko to odat kaj istata devojka, za da go obesvedat moje to sveto ime. I vrcoblekite zemeni vo zalog ležat pokraj sekoj žrtvenik i pijat vino na obvinetite vo domot na svojite bogovi. Jaz gi istrebiv pred njih Amorejcite, visoki kako kedar, silni kako dabjeto, jaz go uništiv i plodot na njih i korenot pod njih. Jaz ve izvedov od egipetskata zemlja i 40 godini ve vodev po pustinata, za da je zavladejete Amorejskata zemlja. Jaz izdignav proroci od vašite sinovi i nazirejci među vašite mladinci. Ne li taka Izraelevi sinovi, govori Gospod, no vi gi nateravte nazirejcite da pijat vino, a na prorocite im zapovedavte ne prorokuvajte. Ete jaz ke ve pritiskam do zemljata, kako što pritiska kola polna so snopje. Neke ima bogatstvo za brziot, silata neke go zacvrsti silniot, junakot neke se spasi, strelecot neke se dodrži. Itriot trkač nema da izbega, nitu javačat ke pobegne, najhrabriti junaci ke begat goli vonoj den, govori Gospod. Čujte go Izraelevi sinovi ova slovo koje Gospod go zboruva protiv vas, protiv sekoj rod što go izvedov od egipetskata zemlja. Samo vas ve poznav među site zemlji pleminja, zato ake ve kaznam za site vaši grevovi. Odat li dvajca zajedno ako ne se dogovorat? Rika li lav od vogorata ako nema plen? Pušta li lavčeto glas voduvloto ako ništo ne ulovi? Paga li pticata na zemljata ako nema klopka na neja? Se diga li mrežata od zemljata ako ništo ne se fati? Trubi li trubata pokradot ako Gospod ne ja isprati? Gospod Bog ne pravi ništo, a da ne im gi otkrije svojte nameri na svojte sluge prorocite. Lavot rika koji neke se isplaši, Gospod Bog zboruva koji neke prorokova.
Razglasete го ова по асирските дворци и по дворците во египетската земја. Речете, соберете се на планините на Самарија, погледајте го големиот неред во неа и угнетувањето сред неа. Зашто не знаат да прават право, говори Господ, во дворците натрупуваат насилство и угнетување. Затоа Господ Бог зборува вака: непријателот ќе опколи земјата, ќе ги разурне твоите тврдини, ќе ги ограбе твоите дворци. Господ зборува вака: како кога пастирот ќе истрга две листни коски или делче од уво од лавската уста, така ќе се истргаат израелевите синови кои седат во Самарија на работ на постелата и на леглата. Чујте и посведочете против Јакововиот дом, говори Господ Бог, Бог на воинствата. Во оној ден кога ќе го казнам Израел за сосорите, ќе ги казнам и ветилските жртвеници, роговите на жртвеникот ќе се скршат и ќе паднат на земјата. Ќе ги разурнам зимската куќа и летната куќа, ќе пропаднат куќите од слонова коска, многу куќи ќе исчезнат, говори Господ. Чујте го ова слово, васански крави, што престојувате во Самариската гора, ги угнетувате немокните, ги измачувате бедните, им зборувате на мажите, донеси да пиеме. Господ Бог се заколна во својата светост, ете, ви доаѓаат денови кои ќе ви излекуваат со куки, а последната од вас со јадици. Ке излегувате низ проломи, не обзрнувајки се никаде, и ќе бидете фрлени кон Ермон, говори Господ. Отидете само во Ветил и грешете, во Галгал и множете ги своите гревови. Принесувајте жртви секое утро и десетини секој трет ден. Палете го тестото стасано за жртва благодарница. Прогласете доброволни жртви, разгласете ги, зашто тоа го сакате, Израелеви синови, говори Господ Бог. Затоа дадов да ви останат забите чисти во сите ваши градови, ве оставив без леп во сите ваши села, па сепак не се обрнавте кон мене, говори Господ. Ви го скратив и дождот на 3 месеци пред жетвата, го пуштив да паѓа на еден град, ама не и на друг. Едно поле ќе се наквасеше, а другото врз кое не пуштив дожд ќе се исушеше. Така 2-3 града скитаа во третиот за да пијат вода, но не можеа да се напијат, па сепак не се обрнавте кон мене, говори Господ. Ве удрив со суша и со метлика, ви ги исушив градините и лозијата, скакулците ви ги изедоа смоквите и маслинките, па сепак не се обрнавте кон мене, говори Господ. Испратив помор на вас, како египетскиот помор, вашите младинци ги погубив со меч, а коњите ви беа одведени како плен, ви ги наполнив носалките со смрдеа од вашиот логор, па сепак не се обративте кон мене, говори Господ. Ве разурнав како што Бог ги разурна Содом и Гомор, бевте како гламна истргана од оган, па сепак не се обративте кон мене, говори Господ. Затоа, Израеле, вака ќе постапам со тебе, и бидејќи така ќе постапам со тебе, подготви се, Израеле, да го пресретнеш својот Бог, зашто ете, тој ги создава планините, го создава ветерот, му ја открива на човекот својата мисла. Тој ги создава зората и мракот и се искачува на врвот на земните височини. Господ Бог над војските е неговото име. Чујте го ова слово што го изнесувам против вас, тажачката Израелев доме, падна и веќе нестана израелската девица. Таа лежи на своја земја и нема никој да ја дигне, зашто Господ Бог му зборува вака на Израелевиот дом. Во градот од кој излегуваа 1000 ќе останат 100, од кој излегуваа 100 ќе останат 10, зашто Господ му зборува вака на Израелевиот дом: барајте ме мене и ќе живеете. Не барајте го Ветил, не одете во Галгал, не патувајте во Вирсавеа, зашто Галгал ќе биде одведен во робство, а Ветил ќе се претвори во ништо. Барајте го Господа и ќе живеете, или како оган ќе ја зафати Јосифовата куќа и ќе ја изгори, а во Ветил не ќе има никој да го гасне пламенот. Тешко им на оние кои ја претворуваат правдата во пелин, кои ја фрлаат честноста во прав. Тој ги направи Плеадите и Орион. Тој го обрнува мракот во зора, а денот во најгуста ног. Тој ги повикува морските води и ги излева преку лицето на земјата. Господ му е името. Од ненадеж и праќа гибел на крепоста и носи пропаст на тврдината. Го мразат човекот што дели правда при вратата и го корат оној што спорува честно. Затоа, бидејќи го угнетувате сиромашниот, истргнувајќи од него данок во жита,
Во куќите што ги создадовте од делкан камен никогаш не ќе живеете. Од пријатните лозија што ги посадивте никогаш не ќе пиете вино, зашто знам многу ваши злостори и вашите преголеми гревови. Го угнетувате праведникот и примавте подкуп, одбивајки го сиромашниот при градската врата. Мудрецот молчи во ова време, зашто времењата се толку лоши. Барајте го доброто, а не злото, за да живеете и за да биде Господ Бог над воинствата на вистина со вас, како што велите дека е. Мразете го злото, љубете го доброто, пазете ја правината при градската врата, па може би Господ Бог над воинствата ќе му се смилува на Осифовиот остаток. Затоа Господ зборува вака: Бог над воинствата, Господ, на секоја улица ќе има плач. По сите патишта ќе викате леле, леле, ќе ги повикуваат земјоделците за да лелекаат, тажачите за да тажат, ќе има плач во секое лозие, зашто ќе поминам сред тебе, говори Господ. Тешко ви вам што го пнеете по Господовиот ден, што ќе ви биде Господовиот ден, темнина, а не светлина. Ќе ви биде како на оној што и избега на лавската уста, а мечката го сретна, како оној што влезе во куќа и ја стави раката на зид, а змија го касна. Не ќе ли биде Господовиот ден темнина, а не светлина, мрак, а не сончев блесок? Ги мразам и ги презирам вашите празници и веќе не ми се мили вашите свечености. Кога ми принесувате паленици, вашите лебни приноси не ми се мили. На жртвата благодарница од вашите згоени телиња и не погледнувам. Отстранете го од мене шумот на своите песни, не сакам да ги слушам звуците на вашите псалтири. Правдата нека потече како вода и справедливоста како силна буица. Дали ми принесувавте жртви и приноси во пустината 40 години Израелев доме? Ке го носите сикут својот цар и кеван својот Бог, звездата на твоите богови, што си ги направивте за себе. Затоа ќе ве преселам во Дамаск, зборува Господ Бог над војските, е името негово. Горко им на безгрижните на Сион и на спокојните на Самаритската гора, наречени првина на народите, на кои им се обратува Израелевиот дом. Тргнете во Хална и видете, отидете оттаму во големиот Емат, слезете во Филистејскиот град, дали им е подрачјето поголемо од вашето, мислите далеко е кобниот ден и ја приближувате власта на насилството, лежејки врз легла од слонова коска, навалени на постелите и јадати јагниња од стадото и телиња од стајата. Викаат покрај звукот на псалтирот, измислуваат свирки како Давид, пијат вино од врчви и се мачкаат со најдобро масло, но за Јосифовото паѓање не се грижат. Затоа сега првите ќе бидат протерани, ќе молкне веселбата на раскошниците. Господ се заколна сам себе си и вака говори Господ Бог над воинствата: се гнасам од Јакововата гордост и ги мразам неговите дворци. Ќе ги предадам градот и се во него. Ако останат и 10 луѓе во една куќа, ќе умрат. Роднината и горачот ќе се фатат да ги изнесат костките од куќата. Ако некој би го прашал оној во аглот на куќата: остана ли уште некој со тебе? Тој ќе одговори: не. Тишина. Господовото име не смее да се спомне. Зашто ете, Господ заповеда и голема куќа се разурнува во делчиња, малата куќа се распукнува во делови, трчаат ли коњите по стрмните карпи, дали се ора морето со волови. Вие ја претворувате правдата во отров, а плодот на справедливоста во пелин. Вие му се радувате на Ло Дабар, кога велите: него зазедовме ли со своја сила Карнаим. Ха, еве Израелев доме, подигам против тебе, говори Господ Бог над воинствата, народ што ќе ве угнетува од Ематскиот лес до пустинскиот поток. Еве што ми покажа Господ Бог. Ете, создаде скакулци кога прекосот почна да рикнува, прекосот по главното косење. Кога го изедоа сиот земјин посев, реков: Господи Боже, прости те, молам, како ќе преживее Јаков онолку мал. И Господ се нажали за тоа. Не ќе биде, рече Господ. Еве што ми покажа Господ Бог. Ете, Господ Бог го повика огнот да каснува. Веќе ја изеде големата бездна и токму почна да го голта полето, а јас реков: застани, Господи, Господи, те молам, како ќе преживее Јаков онолку мал. И Господ се нажали за тоа. Ни ова не ќе биде, рече Господ Бог. Еве што ми покаже Господ, Господ. Ете, човек стои над зидот, во раката му е висулец. Што гледаш, Амосе? Праша Господ. Висулец, реков. Тогаш Господ рече: еве ќе го измерам со висулецот мојот израелски народ, не ќе го щедам веќе.
ке ги развунат Исаковите високи места, ке запустат израелските светилишта и со меч ке станам против Еровоамовата куќа. Амаси, ветилскиот свештеник, му порача на израелскиот цар Еровоам. Амос се завери против тебе сред Израелевиот дом. Земјата веќе не ке може да ги поднесува неговите спорови, зашто тој зборува вака: Еровоам ќе загине од меч, а Израел својата земја ќе биде одведен на затошение. Амаси му рече на Амос: оди си, гледачу, бегај во јудината земја, таму јади леп и таму пророкувај. Ама во Ветил веќе да не пророкуваш, зашто ова е царско светилиште, царски дом. Не бев пророк ни пророчки син, му одговори Амос на Амаси. Бев сточар и огледував диви смокви, но Господ ме зеде од стадото и Господ ми рече: оди пророкувај му на мојот народ Израел. Сега чуј го Господовото слово, ти велиш: не пророкувај против Израел, не пророкувај против Исаковиот дом. Затоа Господ зборува вака: твојата жена ќе блудствува по градот, твоите синови и ќерки ќе паднат од меч, твојата земја ќе биде поделена со јаже. Ти ќе умреш на нечиста земја, а Израел ќе отиде во заточение од својата земја. Еве што ми покаже Господ Бог, ете, кошница со летни плодови. Што гледаш, Амосе, ме праша? Кошница со зрели плодови, реков. Тогаш Господ ми рече: мојот израелски народ дозреа за пропаст, не ќе го штедам веќе. И храмските певици ќе ридаат во тој ден, говори Господ Бог. Ќе бидат многу трупови, ќе ги фрлаат на секаде молчејки. Слушајте го ова вие што ги гасите сиромасите и што ги сотрувате бедните во земјата. Велите: кога ли ќе помине новата месечина, за да го продадеме житото и саботата, за да тргуваме со пшеницата, намалувајќи ја ефата, зголемувајќи го сикалот, да измамуваме со криви мерилки, за да го купиме сиромашниот за сребреници, бедниот за лесни обувки и за да ги продаваме триците од житото. Господ се заколна во Јакововата слава, не ќе заборавам довека ниедно ваше дело, не ќе ли се стресе од тоа земјата, не ќе ли зажалат сите нејзини жители, не ќе ли се издигне сета како Нил, не ќе ли се спушти како Египетската река. Во тој ден, говори Господ Бог, ќе направам сонцето да зајде на планне и ќе ја затемнам земјата сред бел ден. Ќе ги обрнам вашите празници во жалост и сето ваше пеење во плач, ќе го облечам во врекиште секое бедро и ќе ја обескосам секоја глава. И ќе биде како кога се тажи поединец, и што ќе остане ќе биде како ден на горчливост. Еве доаѓаат денови, говори Господ Бог, кога ќе испретам глад на земјата. Не глад за леп, ни жет за вода, туку за слушање на зборовите на Господа. Ќе скитаат од море до море, талкајки од север до исток, барајки го Господовото слово, ама не ќе го најдат. Во оној ден убавите девојки и младинци ќе примираат од жет. Оние кои се колнат во самарискиот грев и се заколнуваат. Така да биде жив твојот Бог, Дане, и така да биде жив твојот љубимец Вирсавео. Тие ќе паднат и никогаш не ќе станат. Го видов Господ како стои над жртвеникот и говори: удри го над вратникот, за да се стресат праговите, и скрши ги над главите на сите, а кои ќе останат од нив ќе ги погубам со меч, никој не ќе избега, никој не ќе се спаси. Ако се забијат и во подземјето, мојата рака ќе ги откорне, ако се искачат и на небото, оттаму ќе ги слезам. Ако се скријат и на врвот на Кармил, ќе ги најдам и ќе ги фатам. Ако се скријат од мојот поглед на морското дно, ќе му заповедам на змевот да ги изеде. Ако отидат и на заточение пред непријателот, и таму ќе му наредам на мечот да ги сосече. Ќе ги насочам очите кон нив, но за несреќа, не за добро. Господ Бог над војските, тој ја допира земјата и таа се тресе. И сите жители на неа ќе затажат. Се издига сета како Нил и се спушта како Египетската река. Тој си создаде престол на небесата и својот свод го основа на земјата. Тој ги повикува морските води и ги излева преку лицето на земјата. Господ е името негово, Израелеви синови, не сте ли за мене како и кушаните, говори Господ. Не го изведов ли јас Израел од египетската земја, како фрисејците од Кафтор и арамејците од Кир? Ете, очите на Господа Бога насочени се кон грешното царство, ќе го избрише од лицето на земјата, сепак нема да го сотрам сосем Јакововиот дом, говори Господ, зашто ете, ќе дадам заповед и ќе го рассејам Израелевиот дом меѓу сите народи, како што се сее жито во решето, за да не падне ни зрнце на земја. Сите грешници од мојот народ ќе паднат од меч, сите кои ќе речат не е близу и нема да не стигне несреќа. Во оној ден ќе подигнам распаднатата Давидова колиба, ќе ги затворам пукнатините, ќе ги поправам разворнатите места. Пак ќе созидам како во стари времиња, за да го освојат остатокот на Едом и на сите народи над кои е повикано моето име, говори Господ, Творецот на се тоа.
Еве, доаѓаат денови, говори Господ, кога орачот ќе го стигнува жетварот и гмечителот на грозјето сеачот, кога планините ќе потречат со младо вино и сите ридови ќе се прелеваат со него. Ќе ја свртам судбината на мојот народ Израел, ќе ги обноват разорнатите градови и ќе живеат во нив, ќе садат лозија и ќе им го пијат виното, ќе ги засадат градините и ќе го јадат нивниот плод. Ќе ги посадам во нивната земја и никогаш веќе не ќе се отконат од земјата која им ја дадов, вели Господ твојот Бог.